चुकने जो ने बहुत ज़रूरी मसले बन गए जनता दी मजबूरी। चुकने जो ने बहुत ज़रूरी मसले बन गए जनता दी मजबूरी। किद्दां भुल जाइए दिलां चों रहांगे असी कर्जदार पंजाब दे। पुछदे सी पुछांगे हमेशा ये ने सवाल पंजाब दे। विजन टीवी के सारे दर्शकों का स्वागत है, प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रिंस भारद्वाज हाज़र लैके प्रोग्राम सवाल पंजाब दे। प्यारे दर्शकों, भारतीय लोकतंत्र दे विच भारतीय संविधान भारतीय जनता नूं खास किस्म दीआं कुछ मूल सुविधावां दिंदा है, जिसनूं कहंदे ने कि पब्लिक इशू या लोक मुद्दे, जिस दे विच दो मुद्दे संविधान के तहत राखवें रखे हुए है। 1950 दे विच साडे संविधान के लागू होने की प्रस्तावना तो बाद सेहत अते सिक्ख्या ये दो मूल मुद्दे ने, ये दो मूल ऐसे इशू ने जिन्हां नूं इस गल दे उत्ते तरजीह दित्ती जानी चाहिए है या लिखती तौर के उत्ते संविधान दे विच दित्ती जांदी है कि सिक्ख्या अते सेहत सेवावां ये दोवें भारतीय जनता का मुढ़ला अते बराबर का अधिकार हैनगे। सिक्ख्या तंत्र का किस तरीके नाल नैक्सस चलदा है, किस तरीके नाल गठजोड़ चलदा है, उस तो तुसी सारे भली भांत जाणू हो। और दूसरी गल, पंजाब दे विच जां पूरे भारत दे विच खास तौर ते जिथे इस वेले पूरी दुनिया कोविड-19 या कोरोना नां दी महामारी नाल बुरे तरीके नाल जूझ रही है, वड्डियां वड्डियां अर्थ व्यवस्थावां जिहड़ियां ने वो भी इस वेले हिल गईयां ने इस कोविड-19 दी बीमारी या इस महामारी कारण। भारत दे विच भारतीय सेहत सेवावां दे हाल किस तरह दे ने, भारतीय सेहत सहूलतां दे हाल किस तरह दे ने, उस तो तुसी सारे भली भांतू जाणू हो। अज सवाल पंजाब दे विच असी सवाल ये बिल्कुल नहीं चुकना कि भारत का जिहड़ा सेहत ढांचा है वो किस तरीके नाल काम कर रहा है, पर एक सब तो ज़रूरी मुद्दा है कि जेकर कोई व्यक्ति जदों बीमार हो जाता है, किसी भी तरीके की बीमारी जिहड़ी है बंदे नूं आण घेरदी आ, भावें वो करोना महामारी की गल कर लईए जां फिर शरीरक तौर के उत्ते किसी बंदे नूं अंदरूनी सट लगदी है, कोई बंदा अंदरूनी तौर पर बीमार हुंदा या बाहरी तौर के उत्ते भावें तुहाडी स्किन है इस नूं किसी तरीके का इन्फैक्शन हुंदा, तो सब तो जिहड़ी एक जरूरी चीज़ है जी वो है अज दे समय दे विच दवाई। क्योंकि दवाइयां दे रूप स्वरूप समय दे नाल बदलते चले गए ने। भारत वो देश है जिहदी प्राचीन सभ्यता है, जिथे आयुर्वेद की प्रणाली आई, फिर यूनानी जिहड़ी दवाखाने ने वो भी भारत दे विच आए, फिर साडे कोल होम्योपैथी भी पहुंची। अलग अलग तरह दीयां जिहड़ियां दवाइयां दीयां पद्धतियां ने वो भारत दे विच आउंदियां रहीआं, प्रचलित हुंदियां रहीआं, मशहूर हुंदियां रहीआं। अज जिहड़ी असी पद्धति की गल करनी आ वो गल करनी है एलोपैथी की। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ध्यान दे विच होएगा कि पिछले एक हफ्ते तो पूरे पंजाब दे विच सोशल मीडिया के राही और खबरों के राही पूरी दुनिया दे विच एक मसला फैल गया। वो मसला ये है कि लुधियाने दे विच एक शख्स जिन्हां दा नाम जिंदू है, उन्होंने अपनी जिहड़ी केमिस्ट शॉप है यानी कि दवाइयां की जिहड़ी दुकान है उस दे उत्ते बोर्ड लगा दिता है कि भाई ये श्री गुरु नानक देव जी के नाम के उत्ते मोदी खाना खोलिया है, जिद्दां बाबा नानक ने 13 तोलिया सी, उस तरीके नाल उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि जिहड़ियां दवाइयां ने उन्हां दे जिहड़े रेट ने वो लिखे हुए बहुत ज़्यादा होंगे, प्रिंट रेट बहुत ज़्यादा होंगे, परंतु असल जी उसकी लागत है, जी असल उसकी खरीद है वो किते बहुत ज़्यादा घट होंगी है। पर जदों किसी बीमार व्यक्ति कोले, जदों किसी मरीज़ कोले या मरीज़ के रिश्तेदार कोले दवाई पहुँचती है तो वो दुगने तिगने चौगने रेटां ते हो जाती है। लुधियाने दे उस मोदी खाने की जिहड़ी गूंज है वो पूरी दुनिया की जिहड़ी केमिस्ट लॉबी है या मैडिकल लॉबी है उस तक पहुँच रही है। अज असी क्योंकि ज़िला मोहाली दे शहर खरड़ दे विच पहुंचे हाँ, खरड़ दे सरकारी सिविल हस्पताल दे विच पहुंचे हुए हैं। इत्थे भारतीय जन औषधि केंद्र है जिहड़ा, इत्थे पहुंचे हाँ, गलबात करते हैं जन औषधि केंद्र दे विच कि इत्थे जिहड़ियां दवाइयां मिलदियां ने। दो मसले बड़े उभरे सीगे लुधियाने वाले जिहड़ा दवाइयां दा मोदी खाना जिहड़ा खुल्लिया, एक एथिकल मैडिसन, दूसरी जेनरिक मैडिसन। आम जिहड़ा पंजाबी है, आम जिहड़ा कोई भी व्यक्ति है उसनूं इस गल का फर्क नहीं पता लगता कि एथिकल मैडिसन किहड़ी है, जेनरिक मैडिसन किहड़ी है। हालांकि मैं साफ दस दियां, असीं कोशिश कीती सी कि सीनियर मैडिकल ऑफिसर जिहड़े इत्थों दे ने उन्हां नाल संपर्क किया जा सके, परंतु वो अज अवेलेबल नहीं हैं। कोशिश करांगे जदों सानू अवेलेबल होंदे ने कि उन्हां दा वर्जन तकनीकी तौर के उत्ते जो समझा सकन कि जनरल मैडिसन, एथिकल मैडिसन ते जेनरिक मैडिसन का फर्क की है। मैडम जी सत श्री अकाल, की नाम मैडम तुहाडा? गुरविंदर कौर।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ? ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ, ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕਿਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਥੀਕਲ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 50% ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, 50% ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ? ਜਾਂ ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 250 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 250 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਟੈਕਸ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਣੇ ਟੈਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਵਾਇਆ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਇਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 80 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 50% ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਹੀ
ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਕਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਜਿੱਕਣਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਜਿੱਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਮੋਕਸੀਕਲੈਬ ਹੈ 39 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਮੋਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਰੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 20 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, EMS ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, 100% ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੈਮਿਸਟ ਆਪ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ। ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਲਟ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ 16 'ਚ ਗਿਰਦਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨਰਿਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਘੱਟ ਆ,
ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਸੇਮ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 15% ਫਲਾਣਾ ਹੋਣਾ mg ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50 mg ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਸੇਮ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 1% ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਪਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਰਣਵੈਕਸੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਓ, ਘਟੀਆ ਦੇ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਲਓ। ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਆ। ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਲਓ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਖਾਸੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਲਟ ਹੀ ਲਿਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਲਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੈਨਿਕ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਨਿਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ, ਸਸਤੀ ਲਿਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ 800-800 ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹੀ 100-150 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ,
ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੈਨਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜੈਨਰਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਐਥੀਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਥੀਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਬਸ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 40-42 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਹੇਲਰ, ਉਹ ਪੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਪ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਪੰਪ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ 600-700 ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਉਹੀ ਪੰਪ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, ਉਹੀ 600-700 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 600-700 ਦਾ ਹੈ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਲੌਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵਿਰੋਧ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਗਾ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਫਲਾਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੀ ਆਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ 800 ਬੰਦਾ 900 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 700 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ 300 350 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ 400 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਹੀ ਦਊਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਦਊਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਸਿਪਲਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ ਸਿਪਲਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।